ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य गरञ्जनशलाकया तस्कुरुर्मितं गिरा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथमुच्च ददातीश पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपसाग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुतं सावधूतं परिजनसंयुतं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादन सगण ललिता श्री विशाखान्वितांसं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्ये कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरसीते नमो। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता परम तप पितरे प्रीतिमापन्ये प्रियन्ते सर्वदेवता। माता जननी धरित्री दयाद्र हृदया सती देवी रमणी श्रेष्ठा निर्दोषा सर्व दुख हरा। ओम श्री मद्भगवद्गीता मूल मंत्र श्री भगवान वेद व्यास ऋषिर अनुष्टुप छंदे रचित श्री कृष्ण चैतन्य देवता। असुच्चान अनुसुच्चान तुम प्रज्ञावान सभासचे इति बीजम। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिम् अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचो इति किलकम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा पां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी देव्यै प्रियाय केशवसच्च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यभक्तै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय गीता जय गीता जय गीता। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठ अध्याय ध्यान योग श्लोक 1। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी स योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। অনুবাদ परमेश्वर भगवान बोलें जिनि कर्मफलेर प्रति आसक्त ना हुए तार कर्तव्य कर्म सम्पादन करें তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী বা যোগী। যিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্মত্যাগ করেছেন এবং দৈহিক চেষ্টা শূন্য তিনি সন্ন্যাসী বা যোগী নন। শ্লোক 2। यम सन्न्यासम इति प्राहु योगम तम वृद्धि पांडव न हि तो संकल्प योगी भवति कश्चन। অনুবাদ হে পাণ্ডব যাকে সন্ন্যাস বলা হয় তাকে বলা যায়। অনুবাদ হে পাণ্ডব যাকে সন্ন্যাস বলা হয় তাকে যোগ বলা যায় কারণ ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বাসনা ত্যাগ না করলে কখনো যোগী হওয়া যায় না। শ্লোক 3।
आरुरुक्षम उने योगम कर्म कारणमुच्यते योगरूढस्य तस्य एव समकारणम उच्यते। অনুবাদ অষ্টাঙ্গ যোগ অনুষ্ঠানে যারা নবীন তাদের জন্য বলা হয় কর্ম অনুষ্ঠান করা উৎকৃষ্ট সাধন, আর যারা ইতিমধ্যে যোগারূঢ় হয়েছেন তাদের জন্য বলা হয় সমস্ত কর্ম থেকে নিবৃত্তি উৎকৃষ্ট সাধন। শ্লোক 4 यदा हि न इन्द्रियार्थेषु न कर्म सजनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तत् उच्यते। অনুবাদ যখন যোগী যারা সুখভোগের সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে এবং সকাম কর্মের প্রতি আসক্তি রহিত হন তখন তাকে যোগারূঢ় বলা হয়। শ্লোক 5 উদ্ধরেদ আত্মনম ন আত্মনম অবসায় দয়েত আত্ম এব হি আত্মন বন্ধুরাত্ম এব রিপুরাত্মন। অনুবাদ মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার মনের দ্বারা নিজেকে জড়জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার করা, মনের দ্বারা আত্মাকে অধঃপতিত করা কখনো উচিত নয়। মন এই অবস্থা ভেদে বদ্ধ জীবের বন্ধু ও শত্রু হয়ে থাকে। শ্লোক 6 বন্ধুর আত্মনস্তস্যৈ येन आत्तवे आत्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेता आत्म एव शत्रुवत्। অনুবাদ যিনি তার মনকে জয় করেছেন তার মন তার পরম বন্ধু, কিন্তু তা করতে অক্ষম ব্যক্তি মনই তার শত্রুর মতো। শ্লোক 7 জিতোয়াত্মন প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিত শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু তথা মান অপমানয়। অনুবাদ মনকে জয় করে যিনি প্রশান্ত হয়েছেন তিনি পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তার কাছে শীত উষ্ণ সুখ ও দুঃখ এবং সম্মান ও অসম্মান সবই সমান। শ্লোক 8 জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্ত আত্মা কুটস্থ বিজিত ইন্দ্রিয় युक्त इत उच्यते योगी समलोष्ठा अस्मकांचन। অনুবাদ যিনি শাস্ত্রের জ্ঞান ও উপলব্ধ জ্ঞান বা তত্ত্বানুভূতির দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েছেন, যিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ও জিতেন্দ্রিয় এবং যিনি মৃৎখণ্ড প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদর্শী তিনি যোগারূঢ় বলে কথিত হন এবং তাকে বলা হয় যোগী। শ্লোক 9 সুহৃদিস্মিত্রা উদাসীন মধ্যস্থ দেশি বন্ধুষু স অদুষ অপিচ পাপেষু সমবুদ্ধি বিশিষ্যতে। অনুবাদ যিনি সুহৃদ মিত্র শত্রু উদাসীন মধ্যস্থকারী মৎসর বন্ধু ধার্মিক পাপাচারী আদি সকলের প্রতি সমবুদ্ধি সম্পন্ন তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। শ্লোক 10 योगी जोन्जित सततम आत्मनं रसति स्थित एकाकी यत् चित आत्मा निराशीर परिग्रह। অনুবাদ দৃঢ় ব্যক্তি সর্বদা পরব্রহ্মে সংযুক্ত হয়ে তার দেহ মন ও আত্মাকে নিয়োজিত করবেন। তিনি একাকী নির্জন স্থানে বসবাস করবেন এবং সর্বদা সতর্কভাবে তার মনকে বশীভূত করবেন। তিনি বাসনা মুক্ত ও পরিগ্রহর। শ্লোক 11 থেকে 12 সূচ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থির মানুষ আত্মনম ন অতুত শীতম চৈল অজান্য কুসু তরম
তত্র একাগ্রন মনকৃত্য ইয়ৎ চিত্তে ইন্দ্রিয় ক্রিয়া উপবিশ্বাসনে উয়ঞ্জাত যোগম আত্মবিশুদ্ধয়ে। অনুবাদ: যোগ অভ্যাসের জন্য যোগী কুশাসনের উপর মৃগ চর্মের আসন ও তার উপরে বস্ত্রাসন রেখে অতি উচ্চ বা অতি নিচু না করে সে আসন পবিত্র স্থানে স্থাপন পূর্বক তাতে আসীন হবেন। সেখানে উপবিষ্ট হয়ে চিত্ত শুদ্ধির জন্য চিত্ত ইন্দ্রিয় ক্রিয়া সংযত পূর্বক মনকে একাগ্র করে যোগ অভ্যাস করবেন। শ্লোক 13 থেকে 14। সমং কারো শিরগ্রীবং ধারয়ত ন অচলম স্থির সংখ্যে সম্প্রেক্ষ ন অশিকাগ্রম সং দিশত চ অর্ণ অবলোকয়ন। প্রশান্ত আত্মা বিগত তীব্র চারিব্রতে স্থিত মন সংযম মত চিত্ত যুক্ত অসিত মৎপর। অনুবাদ: শরীর মস্তক ও গ্রীবাকে সমানভাবে রেখে এবং অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবন্ধক পূর্বক প্রশান্ত আত্মা নির্ভর ও ব্রহ্মচর্য ব্রহ্মে স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে আমাকে জীবনের চরম লক্ষ্য রূপে স্থির করে এবং হৃদয়ে আমার ধ্যানপূর্বক যোগ অভ্যাস করবেন। শ্লোক 15। ইয়ঞ্জত নি এবং সদা আত্মনম যোগী নিয়ত মানস শান্তিম নির্বাণম পরমাম মত সংস্থাম অধিগচ্ছতি। অনুবাদ: এভাবে দেহ মন ও কার্যকলাপ সংযত করার অভ্যাসের ফলে যোগী জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমার ধান। শ্লোক 16। ন অতি উষ্ণ তস্তু যোগ অস্তি ন চে একান্ত মন অশ্নুত ন চ অতি স্বপ্নশীলস্যি জাগ্রত ন এব চ অর্জুন। হে অর্জুন, অধিক বুক্ষণকারী নিতান্ত অনাহারে অধিক নিদ্রা প্রিয় ও নিদ্রা শূন্য ব্যক্তির যোগী হওয়া সম্ভব নয়। শ্লোক 17। ইয়ুক্তহার বিহারস্য ইয়ুক্ত চেষ্টস্য কর্মসু ইয়ুক্ত স্বপ্নাবোধস্য যোগ ভবতি দুঃখহা। অনুবাদ: যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন, পরিমিত প্রয়াস করেন, যার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনি যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত জড় জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করতে পারেন। শ্লোক 18। ইয়দা বিনিয়তং চিত্তম আত্মনিয়েব অবতিষ্ঠতে নিষ্প্রিয় সর্বকাম অভ্যুক্ত ইত উচ্যতে তদা। অনুবাদ: যোগী যখন অনুশীলনের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করেন এবং সমস্ত জড় কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মাতে অবস্থান করেন তখন তাকে যোগ যুক্ত বলা হয়। শ্লোক 19। ইয়দা দীপ নিবাতস্থ ন্যাঙ্গতে সুপমাস্ত্রিতা যোগিন ইয়ত চিত্তস্য ইয়ঞ্জত যোগমাত্মনা। অনুবাদ: বায়ু শূন্য স্থানে দীপশিখা যেমন কম্পিত হয় না, চিত্ত বিবৃতির নিরোধ অভ্যাসকারী যোগের চিত্ত তেমন আত্মবিষয়ক ধ্যানে অবিচলিত থাকে। শ্লোক 20 থেকে 23। ইয়ত্র উপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগ সেবয়া ইয়ত্র চ এব আত্মনম পোষ্য অন আত্মনি তুষ্যতি সুখম আত্ম অন্তিকম ইয়ত্তদ বুদ্ধিগ্রাহ্যম ইন্দ্রিয়ম বেত্তি ইয়ত্র ন চৈবেয়ায়ম স্থিত চলতি তত্তত ইয়ং লব্ধ চাপরং লাভং মন্যতে ন অধিকম তত ইয়স্মিন ইয়স্থত ন দুঃখেন গুরু ন অপি বিচল্যতে তং বিদ্যৎ দুঃখ সংযোগ বিয়োগম যোগ সংহিতম। অনুবাদ: যোগ অভ্যাসের ফলে
যে অবস্থায় চিত্ত সম্পূর্ণরূপে জড় বিষয় থেকে প্রত্যাহারিত হয় সে অবস্থাকে যোগ সমাধি বলা হয়। এই অবস্থায় শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করে যোগী আত্মাতেই পরম আনন্দ আস্বাদন করেন। সে আনন্দময় অবস্থায় অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃত সুখ অনুভূত হয়। এই পারমার্থিক চেতনায় অবস্থিত হলে যোগী আর আত্মতত্ত্ব জ্ঞান থেকে বিচলিত হন না এবং তখন আর অন্য কোনো কিছু লাভে তার থেকে অধিক বলে মনে হয় না। এ অবস্থায় স্থিত হলে চরম বিপর্যয়েও চিত্ত বিচলিত হয় না। এটি জড়জগতের সংযোগজনিত সমস্ত দুঃখ দুর্দশা থেকে প্রকৃত মুক্তি। শ্লোক 24। সংনিশ্চয়েন যোগ অভিযোগে অনির্বিঘ্ন চেতসা সংকল্প প্রভবান কামাং ত্যক্তা সর্বান অশেষত মনসি এব ইন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্মি সমন্তত। অবিচলিত অধ্যবসায় ও বিশ্বাস সহকারে এ যোগ অনুশীলন করা উচিত। সংকল্পজাত সমস্ত কামনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সমস্ত দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করা কর্তব্য। শ্লোক 25। স্বনিরূপম সুনিরূপরমেদ বুদ্ধা ধৃতি গৃহীতয়া আত্মসমস্তনং মন কৃত্যা ন কিঞ্চিৎ অপি চিন্তয়েৎ। ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে ধীরে ধীরে আত্মাতে স্থির করে এবং অন্য কোনো কিছুই চিন্তা না করে সমাধিস্থ হতে হয়। শ্লোক 26। ইয়ত নিশ্চলতি মনো চঞ্চলম অস্থিরম তত নিয়মি এতৎ আত্মনি এব বংশম নয়েৎ। অনুবাদ: চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয় সেই বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে তাকে আত্মার বশে আনতে হবে। শ্লোক 27। প্রশান্ত মনসম হি এনম যোগিনাম সুখম উত্তমম উপেতি শান্তরজসম ব্রহ্মভূতম কলমসম। অনুবাদ: ব্রহ্মভাব সম্পন্ন প্রশান্ত চিত্ত রজগুণ প্রশমিত ও নিষ্পাপ হয়ে যার মন আমাতে নিবিষ্ট হয় তিনি পরম সুখ প্রাপ্ত হন। শ্লোক 28। ইয়ঞ্জোত নিয়েবং সদা আত্মনম যোগী বিগত কলমশ সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শম অত্যন্তম সুখম অশ্নুতে। অনুবাদ: এভাবে আত্মসংযমী যোগী নিরন্তর যোগ সাধনায় স্থিত থেকে জড়জগতের সমস্ত কুলুষ থেকে মুক্ত হন এবং ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় মাধ্যমে ব্রহ্ম সংস্পর্শ পরম সুখ আস্বাদন করেন। শ্লোক 29। সর্বভূতস্থম আত্মনম সর্বভূতানি চ আত্মনি ঈক্ষতে যোগ যুক্ত আত্মা সর্বত্র সমদর্শন। অনুবাদ: প্রকৃত যোগী সর্বভূতে আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতে সব কিছু দর্শন করেন। সেই পরম ব্রহ্মরূপ আমাকে যোগযুক্ত আত্মা সর্বত্রই দর্শন করেন। শ্লোক 30। ইয়ো মাম পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি তস্যাহং ন পশ্যমামি স চ মে ন প্রণশ্যতি। অনুবাদ: যিনি সর্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতে সমস্ত বস্তুর দর্শন করেন আমি কখনো তার অগোচর হই না এবং তিনিও আমার অগোচর হন না। শ্লোক 31। সর্বভূত স্থিতম ইয়ো মাম ভজতি অকর্তম আস্থিত সর্বথা বর্তমান অপি স যোগী মহি বর্ততে। অনুবাদ: যে যোগী সর্বভূতে স্থিত পরমাত্মরূপে আমাকে জেনে আমার ভজনা করেন তিনি সর্ব অবস্থাতে আমাতে অবস্থান করেন। শ্লোক 32। আত্ম
মিয়েন সর্বত্র সমং পশ্যতি ইয় অর্জুন সুখম বা ইয়োদি বা দুঃখম স যোগী পরমমত। অনুবাদ: হে অর্জুন, যিনি সমস্ত জীবের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখের অনুরূপ সমানভাবে দর্শন করেন, আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। অর্জুন উবাচ। শ্লোক 33। ইয়ো অয়ং যোগ তুয়া প্রোক্ত সাম্যেন মধুসূদন এত হি আহং ন পশ্যমি চঞ্চলাৎ স্থিতিম স্থিরাম। অনুবাদ: অর্জুন বললেন, হে মধুসূদন, তুমি সর্বত্র সমদর্শন রূপে যে যোগের উপদেশ করলে, মনের চাঞ্চল্যের কারণে আমি তার স্থায়ী স্থিতি দেখতে পাচ্ছি না। শ্লোক 34। চঞ্চলম হি মন কৃষ্ণ প্রমাতি বলদ বদৃঢ়ম তস্যা অহম নিগ্রহম মন্যে বায়ুরিব সুদুরুষ্করম। অনুবাদ: হে কৃষ্ণ, মন অত্যন্ত চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত, দুর্দমনীয় এবং অত্যন্ত বলবান, তাই তাকে নিগ্রহ করা বায়ুকে বশীভূত করার মতোই সুকঠিন বলে মনে করি। শ্লোক 35। শ্রী ভগবান উবাচ। অসংশয়ং মহাবাহো মন দুর্নিগ্রহম চলম অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে। অনুবাদ: পরমেশ্বর ভগবান বললেন, হে মহাবাহু, মন যে দুর্দমনীয় ও চঞ্চল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কৌন্তেয়, ক্রমশ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়। শ্লোক 36। অসংযত আত্মনা যোগ দুষ্প্রাপ্য ইতি মে মতি বৈশ্য আত্মনা তু ইয়ততা সখী আবহাম উপায়তা শোকম অবাপ্তম উপায়ত। অনুবাদ: যে ব্যক্তির চিত্ত অসংযত তার পক্ষে আত্মোপলব্ধি দুষ্প্রাপ্ত, কিন্তু সংযত চিত্তে যথার্থ উপায় অবলম্বন পূর্বক সচেষ্ট ব্যক্তি অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করেন, সেটি আমার অভিমত। অর্জুন উবাচ। শ্লোক 37। অয়তি শ্রদ্ধয় উপয়েত যোগ অচলিত মানস অপ্রাপ্য যোগ সংসিদ্ধিম কাং গতিম কৃষ্ণ গচ্ছতি। অনুবাদ: অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, হে কৃষ্ণ, যিনি প্রথমে শ্রদ্ধা সহকারে যোগে যুক্ত থাকার পরে চিত্ত চাঞ্চল্য হেতু ভ্রষ্ট হয়ে যোগে সিদ্ধি লাভ করতে অসমর্থ হন, সে ব্যর্থ যুগের কি গতি লাভ হয়? শ্লোক 38। কত শীত নো উভয় অভিভ্রষ্ট ছিন্নম ভ্রম ইব নশ্যতি অপ্রতিষ্ঠ মহাভাব বিমূঢ় ব্রহ্মণ পথি। অনুবাদ: হে মহাবাহু, কৃষ্ণ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্ম লাভের পথে বিমূঢ় হয়ে পারমার্থিক ও জাগতিক উভয়ভাবে ব্যর্থতার কারণে আশ্রয়হীন হওয়ার ফলে কি ছিন্ন মেঘের মতো একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে না? অন্য সংশয় ন হি উপপদ্যতে। অনুবাদ: হে কৃষ্ণ, তুমি কেবল আমার এই সংশয় দূর। ভগবান উবাচ। শ্লোক 40। পার্থনিয়েব ন অমূত্র বিনা সতস্য বিদ্যতে ন হি কল্যাণকৃত কচিৎ দুর্গতিম তাত গচ্ছতি। অনুবাদ: পরমেশ্বর ভগবান বললেন, হে পার্থ, শুভ অনুষ্ঠানকারী পরমার্থবিদের ইহলোক ও পরলোকে কোনো দুর্গতি হয় না। হে বৎস, কল্যাণকারীর কখনো অধোগতি হয় না। শ্লোক 41। প্রাপ্য পুণ্যকৃতাম লোক অন উষিতা শাশ্বতী সমা শুচিনাম শ্রীমতাং গেহে যোগ ভ্রষ্ট অভিজায়তে। অনুবাদ:
যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যবানের প্রাপ্য স্বর্গাদি লোকসমূহে বহু বছর বাস করে সদাচারী ব্রাহ্মণ অথবা সম্ভ্রান্ত ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। শ্লোক 42 অথবা যোগিন নামেব কুলে ভবতি শ্রীধাম ধীমতাম অথবা যোগিন নামেব কুলে ভবতি ধীমতাম এতদ বিদুর্লভতরম লোকে জন্ম দৃশ্যম। অনুবাদ অথবা দীর্ঘ সাধনার পর যোগভ্রষ্ট পুরুষ জ্ঞানবান যোগীগণের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রকার জন্ম এই জগতে অবশ্যই অত্যন্ত দুর্লভ। শ্লোক 43 তত্র তং বুদ্ধি সংযোগম লভতে পূর্বদেহিকম ইয়তে চ তত ভূয় সংসিদ্ধ কুরুনন্দন। অনুবাদ হে কুরুনন্দন, সে প্রকার জন্মগ্রহণ করার ফলে তিনি তার পূর্ব জন্মকৃত পারমার্থিক চেতনার বুদ্ধি সংযোগ লাভ করে সিদ্ধি লাভের জন্য পুনরায় যত্নবান হন। শ্লোক 44 পূর্ব অভ্যাসেন তে ন এব রিয়তে হি এব সু অপি স জিজ্ঞাসুর অপি যোগস্যি শব্দ ব্রহ্মাতি বর্ততে। অনুবাদ তিনি পূর্বজন্মের অভ্যাসের ফলে স্বাভাবিকভাবে যোগ সাধনের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই প্রকার যোগ শাস্ত্রের জিজ্ঞাসু পুরুষ শাস্ত্রোত্তম সকাম কর্ম মার্গকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ সকাম কর্ম মার্গে প্রদত্ত ফলের থেকে উৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন। শ্লোক 45 প্রজনাথ ইয়ত মান অস্তু যোগী সংশুদ্ধি কিল বিষ অনেক জন্ম সংসিদ্ধ তত ইয়াতি পরাম গতিম। অনুবাদ যোগী এই জন্মে উন্নতি সাধন করার জন্য ঐকান্তিকভাবে প্রয়াসী হয়ে সব রকম কলুষ মুক্ত হন এবং বহু জন্মের সাধনার বলে সিদ্ধি লাভ করে পরম গতি প্রাপ্ত হন। শ্লোক 46 তপস্বীব উভয়ধিক যোগী জ্ঞানী উভয়পি মত অধিক কর্মী অভ্যচ অধিক যোগী তস্মাৎ যোগী ভব অর্জুন। অনুবাদ যোগী তপস্বীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সকাম কর্মীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জুন, সর্ব অবস্থাতে তুমি যোগী হও। শ্লোক 47 যোগিন অপি সর্বেষাং মদ্গতেন অন্তর আত্মনা শ্রদ্ধাবান ভজতে ইয় মাংস মে যোক্ত তম মত। অনুবাদ যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদগত চিত্তে আমার ভজনা করেন তিনি সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনি সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেটি আমার অভিমত। ইতি শ্রী ভগবদ্গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ধ্যান যোগ সমাপ্ত। ওম গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্য প্রতিব্রতা ব্রহ্মবলি ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি জ্ঞানী অদ্যমত্ত চিদানন্দা ভবগ্নি ভ্রান্তি নাশিনী বেদাত্রয়ী পরমানন্দা তত্তত্ত্ব জ্ঞান মঞ্জুরি যৎক্ষরম পরিবষ্টম মাত্রেণষ্টু যদ্ভবেৎ পুনর্ভবন্তু তৎসর্বস্ব তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরায়।
কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে